नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर अष्टम भाग पूर्व भाग गुड़िया जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण मानक सुंदर सुंदर मतामत पई बहुत बहुत धन्यवाद। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। मिनी अनेला मानस को मुह को हेले आजी आउ सेई चपल दुष्ट झीर प्रतिछवि दिशु नथला ता मुहरे। मानस बुझी पारिले मिनी बहुत हट हैला बोधवे तांको कथारे। से कहले मिनी कौन हैला तमर एमिति अचानक मुह सुखेइल कौन पई? ना से किछि नुह। आपण कॉलेज कौन पई आसीथिले? जणको देखा करिया को आसीथिली। किए से पुणी ए कॉलेज रे? मिनी टिके आग्रह देखै पचारिला। मानस बाबू एथर कथा उपरको आसिले। अच्छा मिनी तमे जो लिखिच तम कृष्ण को पचारिल जे तांक राधा किए बोली? आउ से कहले तांक राधा तमे बोली। तम कृष्ण को देखैब मते? मिनी अनेला मानस बाबू को एक सतृष्ण चाहाणी रे। से नजर जेमिति कहूथला तम छड़ा आउ किए होई पारे। हेले तमे केबे मुह खोली कहिना तम राधा आउ केही नुह मु बोली। तमको एमिति चिड़ेया पई लेखि देई आसीथिली। मानस बाबू मिनीर मन कथा बुझी पारुथिले। से कहले कौन हैला मिनी कौन भाबुछ पुणी? हौ न देखाओ मते। कौन कहूथिली कि तमको मजारे कहली झिया देखि जाइथिली बोली। मो मार बुद्धि नाही तो। मो तले दुई जण भौणी अछंती। तांकर बाहाघर दायित्व मो उपरे। बापा गला परे घरे मु बड़ पुओ भी आउ सबु किछि मो उपरे। मु केमिति आग बाहा होई जिबी कहिलो? मां को गाली दे आसिली बहुत। मिनी एथर गोटिए मीठा नजरे मानस बाबू को देखा लगिला। आउ तम शेफाली से कौन सेते दिन जाए अपेक्षा करिबो? कॉलेज कहीं आसीथिले कहीं कहलेनी तो? घरू फेरिया परे मो शेफालीर बास्ना तम कॉलेज आड़ को मते टाणी आनिला तो सेइथिपई आसिली। कहीं आपणक शेफाली कौन एइठी कॉलेज रे अछि कि? केजाणी मोह मोह बास्ना तो एई आड़ू मते बासीथिला। तेणु घरू आसी आग एई आड़े माड़ी आसीथिली। मिनी सह कथा होई सारिबा परे मानस बाबूंक अशांत मन पुणी शांत होला। से उठिले जीवा पई। मिनी पचाला आपण घरू आसी खाइछंती ना नहीं? मानस बाबूंको एबे मने पड़ला सतरे तो से खाई नांती घरू फेरिया परे। हेले मिनी केमिति जानी पारला सतरे मिनी केते हृदय झियटिए। भोकिला मुह देखी माँ तांकर जानी पारंती से खाइनी बोली। आउ आजी ए मिनी भी अनुरागर फूलटिए फुटीगला तांको मन बगीचारे। मानस बाबू चुप रहिबा देखी मिनी जानिला से खाई नांती बोली। मिनी उठी पड़ी कहिला आसंतु कैंटीन कौन टिके खाई नेबा। मते मध्य बहुत भोक हेउछि। मानस बाबू जानिछंती मिनी केवल ताकू खुआइबा पई निजे भोकर बाहाना करुछि। मिनी एबे उठी पड़ी मानस बाबूंको हाथ धरी उठेबाकू चेष्टा करी कहिला आसंतु ना केते हेउछंती जे? मिनीर एमिति आपणारा भाव मानस बाबूंको खूब भाव विह्वल करुथुला। से मने मने कहूथिले तमर एई आपणार भाव तो मते तम आड़कू केबे ठारू टाणी नेइछि। तम मन कोठरी रे आजी बंदी मु मिनी। जहा कहिबो सेया करिबाकू मु बाध्य शिशुटिए मात्र। एबे दुही कैंटीन भितरे शेष टेबुले बसिले खाइबा पई। मिनी को तो मानस बाबूंको पसंद कौन एते किछि जणा नाही। तथापि जहा जहा ताकू भल लागे सबू मगेई देई कहला आपण खांतु एबे। मते जहा जहा भल लागे सबू मगेइछि। आपणको पसंद तो किछि जानिनी मु। मिनी तम पसंद सह मोर भी खाइबा पसंद बिल्कुल मिसी जाउछि। एई सबू मते मध्य भल लागे किंतु खाइबी गोटिए शर्त रे। पैसा तमे देबनी मु देबी। मु काहींकी देबी बोली भाबुछंती? आपण ही निश्चय देबे। दुही खाइसारी बाहर को बाहरिले कैंटीन भितरु। अचानक रूपार डायरी पढ़ारे रोक लगेई बृंदा कहिला रुह रुह सांग गोटिए कथा कहिबार अछि तुमको। हाँ बृंदा कौन हैला? मिनी पिउसी आउ डाक्तर बाबू जो बौल गछ मूल बेंच रे बसिथिले ना एबे सेई जगह हेउछि आम कॉलेज लवर्स पॉइंट। सेठी जे प्रपोज कला से दुहे परे जीवन साथी हेबे माने हेबे एमिति कॉलेज सारा पिला कहंती। सतरे ना बृंदा? डाक्तर बाबू मिनी पिउसी को सेठी प्रपोज कले ना नहीं? हाँ परोक्षरे कहिदेले तांक शेफाली एई कॉलेज को आसीछि बोली। सो रोमांटिक कहानी रूपाई कहानी नुहे रे। एइटा तो सत कथा मो पिउसी जीवनर वास्तव कहानी एइटा। हेले आगको पढ़िबाकू डर लागुछि बृंदा। पढ़ सांग पढ़। जहा हेइथिबो से सबू बहु पूर्वरु होई सारिछि। आमे आउ कौन करि परिबा कहिलु? पढ़ आगकू सांग।
ସେଦିନ ଡାକ୍ତରବାବୁ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମିନିକୁ ପଚାରିଲେ, ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆସିବ ମୋ ସହ ମିନି? ନା, ମୁଁ ପରେ ଆସିବି, ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କି? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ କି ଆଜି? ନା ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଜଏନ୍ କରିବି। ହେଲେ ଘରେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ, ଏମିତି ବିନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଯାଉଛି ବିସିବି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମାନସବାବୁ ବାହାରିଗଲେ କଲେଜରୁ। ମିନି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେଇଗଲା। ଏବେ ମିନିର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମହୁମାଛି ପରି ତା ଚାରିପଟେ ଜଗିଗଲେ। ମିନି, ଏ ହିରୋ କିଏ କିଲୋ? କୋଉଠି ଆଜି ଯାଏଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲୁ ତୁ? ଯୋଡ଼ି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମିନିର କାନ ଭରିଗଲା। ସେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଡ୍ରାଇଭର କକା କେତେବେଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଠାରେ। ମିନି ଯେମିତି ଦଣ୍ଡପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର କକାଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଅ କକା, ମୋର କ'ଣ ଟିକେ କିଣିବାର ଅଛି ତ, ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ମିନିର ମନ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଦଣ୍ଡପଡ଼ିଆରୁ ମୁହାଁଇଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପାର ହେଇଗଲାଣି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ଖାଲି। ମିନି ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ କେବିନରେ ବସି ମାନସବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଜର୍ନାଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମିନି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାର। କି ଏଇ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଯେ କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ। ମିନି ଛପି ଛପି ଯାଇ ପଛରୁ ଯାଇ ମାନସବାବୁଙ୍କ ଆଖି ବୁଜି ଧରିଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। କିଏ ପୁଣି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧରିଛି, ଏମିତି ଆପଣାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। ମିନି ଦୁଇ ହାତରେ ହାତ ରଖି ସେ କହିଲେ, ହାତ ଛାଡ଼। ମୋ ସେଫାଳିର ବାସ୍ନା ମୋତେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପରା ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମିନି ହାତ ହଟେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ମିନି। ଧେତ୍, ଜାଣିପାରିଲେନି ନା, ସେଫାଳି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ମାନସବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତମେ କେମିତି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସେଫାଳି ଯଦି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା? ସେଫାଳିର ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇଆ ନା? ନା ମିନି, ଆଞ୍ଜୁଳା ପାତି ଭରି ନେବି ନିଜ ଏଇ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ, ଆଉ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିବି, ମୋ ସେଫାଳି କେବଳ ମୋର, କେବଳ ମୋର। ଆହା କି କଥା! କ'ଣ ଆହା କି କଥା କ'ଣ କହୁଛ? କୁହ, ପୂରା କରି କଥାଟା କୁହ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଛୁଟିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇଠି ଏବେ? ପେସେଣ୍ଟ ବି ତ ନାହାନ୍ତି। ରୁହନ୍ତୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ। ଏତିକି କହି ମିନି ଉଠେଇ ନେଲା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଟେଥୋସ୍କୋପଟି। ମିନି, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ସେଇଟା କାହିଁକି ନେଉଛ? ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ପରା। ଘରେ ଗଲେ ଯାଇ ମିଳିବ, ଏବେ ନୁହଁ। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ମାନସବାବୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମିନିର ହାତ ଧରିନେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ମୋ ଟେଥୋସ୍କୋପ ଦିଅ ମୋତେ। ନା, ଦେବେନି। କ'ଣ କରିବେ ମୋର? ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହୁଛି ପରା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମାନସବାବୁ ମିନିର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମିନି ବାହାରକୁ ଧାଇଁଲା। ହଉ ଯାଅ, ପରେ କହିବନି ମୁଁ କହିନଥିଲି ବୋଲି। ମିନି ବୁଲି ପଡ଼ି ଅନେଇଲା ମାନସବାବୁଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିନଥିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ମିନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ହଁ ହଁ ମିନି, ମୁଁ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି। ମିନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସେମିନାର ଅଛି ତ। ମୋ ନାମ ବି ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଖବର ପାଇଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ବହୁତ କମ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ। ମିନି ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କାହିଁକି ମାନସବାବୁଙ୍କ ଏମିତି 2 ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ବି ସହିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ମନ ଆପେ ଆପେ ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଛି ତା ଅଜାଣତରେ। ମିନି ଫେରିଯିବା ବାଟକୁ ମାନସବାବୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଏଇ ମିନି? ଯେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଅନେକ ଖୁସି ନେଇ, ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ପବନ ବି ବାସ୍ନାମୟ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଭଳି ଉଡ଼ି ବୁଲେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମେ ମୋର ସୁଗନ୍ଧା ସେଫାଳି। ଏଇ ଟିକକ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ତମେ? ହଁ, ତମର କ'ଣ ଦୋଷ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କ'ଣ ନିଜ ନାଭିରୁ ସଞ୍ଚରୁଥିବା ବାସ୍ନାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜାଣିପାରେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଗଳ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲେ। ଆଉ ମିନି, ତମେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରି ମୋ ସେଫାଳିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛ। ମିନି ହବେଲିକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଦେଖିଲା ଦଣ୍ଡପଡ଼ିଆରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବିକିବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ନେପାଳୀମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଶୀତ 4 ମାସ ସେମାନେ ଏଇଠି ରହି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଶୀତ ଅନ୍ତେ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ଉଲରେ ବୁଣା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ମିଳେ। ମିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍କାର୍ଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନସ ବାବୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇଠି ତ ଶୀତ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ସ୍ୱେଟରଟିଏ କିଣି ଶୀଘ୍ର ଘର ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲା। ମିନି ହବେଲିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି କହିଲା, ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ମନେ ମନେ ହେଉଛ ଆଉ। କୁଟିଳ ହସ ଚେନାଇ ଖେଳିଗଲା ତା ଓଠରେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ। କାରଣ ସ୍ୱେଟରଟି ମାନସବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବ ଯେମିତି ସେ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମିନି କବାଟ ଖୋଲି ଝଟ୍ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱେଟରଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ଦୂରରୁ ମାନସବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହବେଲି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଥିଲା। ଘରେ ପଶି ଦେଖିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ମଉସା ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉ ତା ବାପା ମା ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କୁନ୍ତୀକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଦିଦି ତମ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ପରା। ହଁ, ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧରା ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତାର ସୀତାପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାର ମନ ଥାଉ ନଥାଉ ବାପା ସେଇଠୁ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଚରା ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଶେଷରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କହିଯାଇଛି। ମିନି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି କେତେ ଶଙ୍କାର କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି କାହା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ରାସ୍ତାରେ କୁହୁଡ଼ି କେବଳ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତା ଇସ୍ପିତ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଜଣା ଭୟରେ ସେ ଶିହରି ଉଠିଲା। କିଏ ଯେମିତି କହିଗଲା, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ କେବେ ଅନେଇ ଦେଖିଛୁ? କେବଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। ମିନି ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବିନି। ଯେତେ କଣ୍ଟକମୟ ହେଉ ପଛେ ଚାଲିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନସବାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଟକେସ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମିନି ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବା ସୁଇଟର ଉପରେ। ବିଲକୁଲ ନୂଆ। ଆରେ ମିନି ସତରେ ଯାଦୁଗରନିଟିଏ ଆଉ। ସେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରି ଏସବୁ କରିଦେଇ ଗଲାଣି। ସ୍ୱେଟରଟି ଉଠେଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଲାକାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେ, ସେମିତି ଜାକି ଧରି ଛାତିରେ ରଖି ଯାଇଥିବା ଚିଠିଟି ସେ ପଢ଼ିଲେ। ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ ମହାଶୟ, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ସେ ଏତିକି ଆଉ ଏମିତି ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ ନିଜେ ହସି ପକେଇଲେ। ଏ ମିନି ସତରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କବିଟିଏ ଆଉ। ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ, ହାହା, କି ବୁଦ୍ଧି ମିନିର। ଆହା, ମୋ ଶେଫାଳୀଟା। ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ ମହାଶୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱେଟରଟି ନେଇ ସେଠିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଚିଠି ରଖୁଛି ମିନି। ମାନସବାବୁ ସ୍ୱେଟରଟିକୁ ଆହୁରି ଆବେଗର ନିଜ ଭିତରେ ଜାକି ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ମିନି ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶେଫାଳୀର ବାସ୍ନାକୁ ସେଇ ସ୍ୱେଟରରେ ବୋଳି ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେ ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲେ। 2 ଦିନ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିବା ଆସିବା। 2 ଦିନ ଏମିତି 4 ଦିନ ମିନି ବିନା ରହିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଯାହାକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ବି ନ ଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଦିନ କେଇଟା ବା ମାସରେ ଏତେ ନିଜର ହୋଇଗଲା ସେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବି ରାଜି ନୁହଁ। ମିନି ଜାଣିଛି ମାନସବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରାତି 9ଟାରେ ବାହାରିବେ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଟିଫିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ଦେବ କେମିତି? ଏବେ ପଛକୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଆଉ କୁନ୍ତୀ ହାତରେ ପଠେଇଲେ ବି ହୁଅନ୍ତା ଯେ। କୁନ୍ତୀ ବି ତାହାରି ପରି ଝିଅଟିଏ। ତା ବାପା ମା ମଲା ପରେ ସେ ସିନା ହବେଲିରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ମା ନିଜ ଝିଅ ପରି ଆକଟରେ ରଖନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନଜରରେ ସବୁବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଥାଏ। ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁଅ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ। ତା ଛଡ଼ା ରଘୁର ବାପା ମା ସେଇ ପଛରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ହବେଲି ସାରା ଚହଳ ପକେଇ ଦେବେ ସେମାନେ, ଆହୁରି କିଛି ମର୍ଚି ମସଲା ମିଶେଇ ଦେଇ। ମାନସବାବୁ ବାହାରିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚାବି ପକେଇ। ସେଇ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଛାତକୁ ଅନେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମିନି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ। ମିନି ତ ସତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଛାତ ଉପରେ। ଯିବା ବେଳେ ଉପରୁ ହାତ ହଲେଇ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରୁଥିଲା ସେ। ମାନସବାବୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲେଇ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ମିନି ଫେରି ଆସିଲା ଏବେ ଅବଶ ପାଦ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ କେଜାଣି? ମାନସ ପ୍ରହରାଜପୁର ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ମିନିର ମନ ସ୍ୱପ୍ନର ଇଲାକାର ସୀମା ଟପି ଯାଇ
ଖୁବ୍ ବିରହର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କୁନ୍ତୀ ଡାକରେ ମିନି ପୁଣି ଫେରିଲା ନିଜ ଭିତରକୁ। ଦି ଏଇଠି ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କିଛି କହିବୁନି ମା'ଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଦିଦି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମିନି ଏଥର ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? କହ ମୋତେ, ସତ କହ। କୁନ୍ତୀ ଟିକେ ଭୟ ମିଶା ଗଳାରେ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନା ତୁମକୁ। ବାସ୍ ବାସ୍, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର। ଚାଲ ତଳକୁ ଶୀଘ୍ର। ଟ୍ରେନରେ ବସି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରାର ଖୁସି ମନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନସବାବୁ ମିନିଠାରୁ 4 ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହେଜୁଛନ୍ତି। ସେମିନାର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ନ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ମିନି ବିଷୟରେ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛି? ନାଇଁ, ମିନି ତ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେବେଠୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରିସାରିଛି। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ମାନସବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସେମିନାର ଅଛି। ସେମିନାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ବେଡ୍ ଧରୁ ଧରୁ ମିନି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମିନି କଥା ନ ଭାବି ଶେଫାଳୀର ପ୍ରିୟତମ ମହାଶୟ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ। ସେମିନାର ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଉଥିଲେ। ହଁ ସତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ବାହାର କଲେ ମିନି ଦେଇଥିବା ସୁଇଟରଟି। ସାର୍ଟ ଉପରେ ପିନ୍ଧି ମିରରରେ ନିଜକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଦିଶୁଥିବାର ପାଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମିଷ୍ଟର ଶେଫାଳୀ ପ୍ରିୟତମ। ମାନସବାବୁ ସେମିନାର ହଲ୍ ଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ତାର ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସହପାଠୀ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ସୌରଭ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଆଉ ଏବେ କୋଉଠି? ମାନସ, ହାପି ଟୁ ସି ୟୁ। କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ସେଇ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସରିଲେ ଯାଇ ପିଜି ପାଇଁ ଭାବିବା କଥା। ଆଉ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ କ'ଣ ଆହୁରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ। କ'ଣ କିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟବାଳା ମିଳିଗଲା କି ତୋତେ? ତୁ ବିନା ସୌରଭ ବିଲକୁଲ ବଦଳିନୁ। ହଉ, ସେମିନାର ପରେ ଗପିବା, ଚାଲ, ସମୟ ହେଉଛି। ସେମିନାର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ସଫଳ ରହିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ପାଖରେ ମିନି ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ନିଜ ବାହୁରେ ଉଠେଇ କହନ୍ତେ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲକି ମିନି। ସେମିନାର ହଲ୍ରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପୁଣି ସୌରଭ ପଚାରିଲା, ମାନସ, ଆଜି ରବିବାର, ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା ଫେରିବାର? ଆଜି ରାତି ଟ୍ରେନରେ ଫେରିଯିବି। କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ମୋତେ ଘରେ ପୂରେଇ ଦେବେନି। କେବଳ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଉ ବି କିଏ ଅଛି ମ? ତୁ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲୋ କରୁଛୁ ମାନସ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତ କାହାକୁ ପାଖକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେଲୁନି। ବିଚାରୀ ଶୋଭା କେତେ ଲାଇନ୍ ମାରି ମାରି ଫେଲ୍ ହେଲା। ନାଇଁରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଚାଲ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ମାର୍କେଟିଂ ବି ହୋଇଯିବ। ଦୁହେଁ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମାନସବାବୁ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲେ। ମିନି ପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ? ସେଦିନ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ଦଶହରା ଦିନ ମିନି କିଣିଥିବା ରଙ୍ଗିବେରଙ୍ଗୀ ଚୁଡ଼ି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ନେବେ। ସବୁ ରଙ୍ଗର ଲାଖର ଚୁଡ଼ି ସେ ମିନି ପାଇଁ କିଣିଲେ। ମାନସ, ଏ ଚୁଡ଼ି ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ନେଉଛୁ? ମୋତେ କାହିଁକି ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆଉ। ଆରେ ସୌରଭ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। 2 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ପରା। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଲ୍ ବି କିଣିଲି। ଦେଖୁନୁ ତୁ। ଫେରନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ମାନସବାବୁ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ। ମନ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ କେତେଥର ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରହରାଜପୁର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସୁରଭିତ ଶେଫାଳୀ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସୌରଭ ଆଜି ଶୋଭା କଥା କହିବାରୁ ସେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ମନ ତ ଏଇ ଯାଦୁଗନି ନେଇଯିବାର ଲେଖା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶୋଭାକୁ କେମିତି ହଁ କହିଥାନ୍ତେ? ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କେତେବାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ନ କରିଛି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନିଜର କରିବାକୁ। ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ସେ ତ ଶୋଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସୌରଭ କଥା ଛଳରେ କହିବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା କଥା। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ମାନସବାବୁ ଆସିବା ବେଳେ ମିନିକୁ ଫେରିବା କଥା ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାଟ ଅନେଇଥିବ। ମାନସବାବୁ ମିନିର ସେଇ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ପାଖରେ ହାର ମାନନ୍ତି। କେବେ ସେହି ଆଖିରେ ଅଭିମାନ ଅଶ୍ରୁ ପାଖରେ ତ କେବେ ଦୁଷ୍ଟାମି ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ, ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ଅନୁରାଗ ପାଖରେ। ମନେ ମନେ ହସିଲେ ସେ। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମିନି ପାଖରେ। ମିନି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଚାବି ଖୋଲିଲେ। ଆହା, କି ଶାନ୍ତି ଆଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ। ମାନସବାବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ। ମିନିକୁ ତ ସେ କହିଥିଲେ ଫେରିବା ସମୟ। ସେ କ'ଣ ତାକୁ ମିସ୍ କରୁନି ଆଦୌ? ନହେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଆସିଥାନ୍ତା।
ଏଇ 4 ଦିନ କେମିତି ତା ବିନା କଟିଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ମିନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କିତାବ, ଅପଢ଼ା କିତାବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କିତାବର ପ୍ରତି ଲାଇନ୍, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ। କେବଳ ବାକି ଅଛି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ। ନିରାଶ ହୃଦୟ, ଅତୃପ୍ତ ଆଖି ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଆଜି ବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ କେହି ବସିଛି। ହେ ଭଗବାନ! ଏ ମିନି ବିନା ଏ ମିନିକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ଆଜି ବି ପୁଣି କଣ୍ଢେଇକୁ ସଜେଇ ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବ କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୋଜିଲେ, ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ମୋତେ ମୋ ଶେଫାଳି ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ କେହି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ବିନା 4 ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ତୁମର? ଆଉ ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ କିଏ ମୋ ବେଡ୍ରେ ବସିଛି? ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଣ୍ଢେଇକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସତରେ ମୋ କଥା ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ ନା? ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ବି ଆସିଲନି? ଥରଟିଏ ତମକୁ ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତି। 4 ଦିନ ନୁହଁ, 4 ଯୁଗ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ନ ଦେଖିବାର। ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ତ ମନ ରହିଲା, ଆଉ ମୋ କଥା ସେ ମନକୁ କେମିତି ଆସିବ? ମନ, ପ୍ରାଣ, ନିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ସବୁକିଛି ତମକୁ ଦେଇସାରିଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ। ଆଉ ଏ କିଏ ବସିଛି ଏଠି ମୋ ବେଡ୍ରେ? ତମକୁ ପାରି ହେବନି ମିନି। ସତରେ ବହୁ ଦୁଷ୍ଟଟିଏ ତମେ। ଏତେ କଣ୍ଢେଇ ରଖିଛ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଫି, ସେ ବି ଜୀବନ୍ତ। ମାନସବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ନୂଆ ହୋଇ ବସିଥିବା କଣ୍ଢେଇର ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଲେ ତ ସେ ସେଇଠି ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯିବେ କି କ'ଣ। ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଢେଇ ନଥିଲା, ଥିଲା ଆଉ କିଛି। ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ମିନି। ଆଖିରେ ଚପଳତାର ବନ୍ୟା, ଓଠରେ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ। ହେ ଭଗବାନ! ହେ ପ୍ରଭୁ! ଏଇ ମିନି ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଦିନେ ପାଗଳ କରିଦେବ ଆଉ। କଣ୍ଢେଇ ଭାବି କେତେ କ'ଣ ସେ କହିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ବି ସବୁ ପରେ ମନ ଖୋଜୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟି ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମାନସବାବୁ ମିନିର ହସ ଭିତରେ ଯେମିତି କୋଉଠି ହଜିଗଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ସେ ବିଲକୁଲ ହତବାକ୍ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲେ ମିନିକୁ। ମିନି ଶାଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା ବିଛଣା ଧାରରେ। ମାନସବାବୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ତଳେ। ମିନି କହିଲା, ହା ହା ହା। ଜାଣିପାରିଲେନି ନା? ମାନସବାବୁ ତଥାପି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିନିକୁ ତାରିଫ କରିବେ କି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। କଥା ନ ହେବେ ତ? ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ବକ ବକ ହେଉଥିବି? ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ମିନି, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ରାଗିଗଲ? ଆପଣ ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯିଏ ବସିଛି ବେଡ୍ରେ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶେଫାଳି ତ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ସବୁ ତ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ ତୁମର? ମିନିର ହାତ ଟାଣି ଆଣି ପାଖକୁ କହିଲେ ମାନସବାବୁ। ମିନି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକୁଳି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇବ ମାନସବାବୁ ମିନିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲେ। ପଛରେ କାନ୍ଥ ଅଛି ପରା, ଏଇନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମିନି ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ସେ କାନ୍ଥରେ ଏଥର ଲାଖିଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମାନସବାବୁ 2 ହାତ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ 2 ବାହୁର ବେଷ୍ଟନୀରେ ମିନିକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଅ, କେମିତି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମିନି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ତଳକୁ ଜାକି ଦେଇ ତାଙ୍କର ବାହାରି ଆସିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଧରିନେଲେ ମାନସବାବୁ ମିନିର ହାତକୁ। ମିନି, ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ? କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ରଖିବାର ହୋଇଥିବ ତ ରଖିବି। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଓଢ଼ଣାରେ ବସିବ? ତମର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଙ୍କିବି ମୁଁ। ମିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖୁବ୍। ଡାକ୍ତର ନା କବି ନା ଚିତ୍ରକର? ଆପଣଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଆସେ? ହଁ, ସେମିତି କିଛି କିଛି। ପେଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଲେ ଦେଖି କହିବ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ମିନି ପୁଣି ଥରେ ବସିଲା ବେଡ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି। ବିଲକୁଲ ହଲେଇବ ନାହିଁ ମିନି। କହିଲେ ମାନସବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ହସ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପରି ବସିଥିଲି, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେନି ମଣିଷ କି କଣ୍ଢେଇ। ମୋତେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହଲେଇବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମିନି ହସିଲା ଖୁବ୍ ମନ ମତାଣିଆ ହସ। ମାନସବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଆଉ କାନଭାସର ହୃଦୟ ଉପରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର। ମିନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ରୋକିଦେଇ କହିଲେ, ମିନି, ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସ। 2 ମିନିଟ୍ କଥା ନ କହିଲେ କିଛି ହେଇଯିବନି। ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଉଟଲାଇନ୍ ଆଙ୍କି କହିଲେ, ମିନି, ହୋଇଗଲା ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ନିଜେ ଆଙ୍କିଦେବି ସବୁ। ଆଉ ରଙ୍ଗ ବି ଭରିଦେବି। ଆପଣ ଖାଇବେନି କି?
ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଭୋକ ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଖାଇବି ଯେ। ରୋଷେଇ କଲେ ଯାଇ। ମିନି ଓଠରେ କୁଟୁଳ ହସ ଚେନାଇ ଖେଳିଗଲା। କହିଲା କିଚେନରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ମାନସ ବାବୁ ଭାବିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମିନି ପୁଣି କ'ଣ କରିଛି ନା କ'ଣ? ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ। ସଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧିଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ। ଅଧା ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଆଉ ଅଧା ମିଳିଲାନି। ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁ ରାନ୍ଧିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ମୁଁ। ଖାଇକରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନସ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧା ଜିନିଷରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି ମିନି ସେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର। ସେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାନ୍ଧିଛ? ଆଗରୁ କେବେ ରୋଷେଇ କରିନ? ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ପ୍ରକାର କରିନଥିଲି। କେବଳ କୁନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦେଖିଛି। ମାନସ ବାବୁ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଛ କି ନାହିଁ? ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ବିନା ଲୁଣରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ହେବ? ସବୁ ପକେଇଛି ମ। ମାନସ ବାବୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ ତମେ ବି ଆସ ମୋ ସହ ଖାଇବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଖାଇବି? ମିନି ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲା। ମାନସ ବାବୁ ଖାଇ ବସିଲେ। ମିନି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ କହିଲା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନସ ବାବୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଇବା ଭଲ କି ଖରାପ କିଛି ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ମିନିକୁ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଦେଇ ଥୁ ଥୁ କରି ବେସିନରେ ବାହାର କରି ଆସି ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦେଇ କହିଲା ଆପଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବେସୁଆଦ ଖାଦ୍ୟ? ଲୁଣରେ ପିତା କୋଉଟା ତ କୋଉଥିରେ ଲଙ୍କା ପ୍ରବଳ। ମୁଁ କୁନ୍ତି ହାତରେ ଖାଇବା ପଠାଉଛି ଏବେ। ଏସବୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରାନ୍ଧିଥିଲି ତ ଜାଣିନି କୋଉଥିରେ କେତେ ଲୁଣ ପାଣି ଲାଗେ ବୋଲି। ସରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନା ନା ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ମିନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରାନ୍ଧିଛ ମୁଁ କେମିତି ନ ଖାଇବି କହିଲ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଖାଇ ହୋଇଯିବ ସବୁ। ମିନି ଆଗରେ ମାନସ ବାବୁ ସବୁ ଖାଇବା ଶେଷ କଲେ। ଏତେ ବେସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ। ମିନି ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଖାଇଗଲେ ସବୁ। ନା ସେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଆଉ କହିବନି କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶେଫାଳି ବୋଲି। କ'ଣ ଭାବୁଛ ମିନି? ତମ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି, ନେବନି? ମିନି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଗିଫ୍ଟ? ମୋ ପାଇଁ? କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ? ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡବାଟି ବାହାର କରି ମିନି ହାତରେ ଧରେଇଲେ। ମିନି ଡବା ଭିତରୁ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ସତରେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେଦିନ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ତମେ କିଣିଥିବା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ମିନି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ କଥା ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ସେ କହିଲା ଚୁଡ଼ି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମିନି ବହୁ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲାଣି ତ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ହଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୁସି ଖବର? କ'ଣ କହିକରି ଯାଅ ମିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ରଖିଥିଲା? ଆପଣମାନେ ତ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଯାଏଁ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଖୁସି ଖବରଟି କ'ଣ ଥିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।